नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर। ओडिशा को आसीबो प्राय 50,000 कोटी पुंजी। ओडिशा को आसीबो प्राय 50,000 कोटी पुंजी। 3 दिनिया गुजरात गस्तरू फेरी एही सूचना दैछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही 3 दिन रे 700 पुंजी निवेशककारी आलोचना होईछि। 48,330 कोटी टंकार पुंजी निवेश पई प्रतिश्रुति मिलिछि। एहा द्वारा 67,000 अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। 8टी एमओयू एवं 63टी निवेश आग्रह पत्र होईछि। समुदाय 71टी निवेश प्रस्ताव आसीछि। विकसित भारत पूर्व भारतर उदय अत्यंत आवश्यक बोली कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। हरमुज रे लागि रहित उत्तेजना कारण भारत एवं एलपीजी अभाव 16% कमिला जोगाण। इरान अमेरिका एवं इस्राएल मध्य युद्ध एवं मध्यप्राच्य जारी रहित उत्तेजना जोगु मार्च 2024 भारत में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी आमदानी रे बड़ धरणर ह्रास घटी। भारत निजर मोट एलपीजी आवश्यकतार 60% आमदानी उपर निर्भर करे। एभली परिस्थिति रे हरमुज पढ़ाणी अवरोध हेबा फल जोगाण प्रक्रिया गंभीर भाव बाधाप्राप्त होइछे। फेब्रुआरी 2026 पर्यंत भारत प्रति मास प्राय 20 लाख टन एलपीजी आमदानी करथिला, जहां मार्च रे कमी 11 लाख टन एवं अप्रैल रे मात्र 9.5 लाख टन होई जाय। सामुद्रिक पथर रे जहाज चलाचल केबे स्वाभाविक हेबो से नै कोनोसी स्पष्टता नथिबारु आगामी दिन रे मध्य एही संकट जारी रहिबार आशंका रहिछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एही दिन सारा देश रे बंद रहिबो औषध दुकान। भारत बंद डाकरा देबे। जदि आपण किबा आपनक परिवार रो कोनोसी सदस्य नियमित भाबरे कोनोसी रोग पाए औषध खाते तेबे एही खबर आपनक पाए अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रकृत रे 20 मई 2024 बुधवार सारा देश रे औषधर अभाव देखा देई पारे, कारण ऑल इंडिया एआईओसीडी नेतृत्व रे सारा देश रे 12,40,000 अधिक केमिस्ट भारत बंद पाए प्रस्तुत होउचंदे। फलस्वरूप देशर अधिकांश शहर एवं ग्राम गुड़िकर औषध दुकान संपूर्ण बंद रहिबो बोली आशा करा जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 3 दिन वर्षा पवन कुआपथर माड। आज 13 जिला को ऑरेंज वार्निंग। राज्य में काल बैशाखी प्रभाव जारी रही। किछि दिन हम वर्षा होता बेले रविवार मेघुआ पाग जो तातिर आश्वस्त मिली। तेज आगामी 3 दिन जाए प्रबल वर्षा और पवन संभावना थिबारु पाणीपाग विभाग सतर्क करिछि। सोमवार राज्यर प्राय सबु जिले में वर्षा हो। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगदीशपुर, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, कलाहांडी और रायगड़ा जिला को घड़घड़ी बिजुली सहित प्रबल वर्षा पवन नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किमी पर्यंत रहिबा नै सूचना दिया जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। कटिया उपरे बारंबार आखि पकाउछि आंध्र। बारंबार आंध्रर अनुप्रवेश भितर एबे विकास को अस्तर करिछि ओडिशा। विकास मूलक कामर स्पीड बढ़ाइबाको मोहन को मंत्री घन घन कटिया गस्त करुछन। एही क्रम रे राजस्व मंत्री और आईन मंत्री कटिया रे पहुंची विभिन्न प्रकल्पर समीक्षा सह सुबोधांक रथ चक्र स्थापन उत्सव में सामिल होइछन्ते। आंध्र को माउसी भूमिका को ठेली देई कटियार अधिक विकास ओडिशा करिबो बोली भरोसा दैछन्ते। हेले कटियावासी अपष्ट अभिमुख सरकार को चिंता को द्विगुणित करिछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। गणमाध्यम मनोरंजन रे एआई व्यवहार पाए 15,000 स्कॉलरशिप घोषणा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई रे युव पेदार मान को तालीम देवा पाए केंद्र सरकार को एक बड़ पदक्षेप आरंभ करछन्ते। गणमाध्यम मनोरंजन गेमिंग एवं एनिमेशन सेक्टर रे 15,000 स्कॉलरशिप प्रदान कराजिबो। उद्यमान प्रजुक्ति विद्या रे दक्षता वृद्धि करबा एही कार्यक्रमर लक्ष्य। सूचना प्रशासन मंत्रालय पक्षर एही कार्यक्रम आरंभ होइतबा बेले आईआईसीटी, गूगल एवं यूट्यूब सह मिसे स्वतंत्र प्रशिक्षण प्रदान करिवो। एतरे जोग देबाको थिबा युव पेशादार माने एही सहायता रे सृजनशील कार्यकलाप रे पदक अनुभूति हासिल करिवो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिशा सरकार को बड़ निष्पत्ति। टेंडर रु पेमेंट पर्यंत सब ऑनलाइन। टेंडर रे स्वच्छता आनिबाको सरकार को बड़ निष्पत्ति आनिके टेंडर रु पेमेंट पर्यंत सब ऑनलाइन। सरकार को डिजिटल गेम चेंजर निष्पत्ति राज्यर भित्तिभूमि विकास प्रक्रिया को अधिक स्वच्छ दूध एवं प्रभावशाली करबा पय ओडिशा सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछन। मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार अनुष्ठित एक गुरुत्वपूर्ण बैठक रे इंजीनियरिंग विभाग गुड़िक व्यापक संस्कार आनिबा पय रोडमैप प्रस्तुत करा जायछि। एही नूतन पदक्षेप अधीन रे समस्त इंजीनियरिंग विभाग रो आईटी व्यवस्था को सुदृढ़ करा जिबा सह कार्यधारा को संपूर्ण डिजिटल करा जिवो। वामिस माध्यम रे स्वचालित हेबो प्रकल्प कार्य बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। उन्नयन मूलक कार्यर तदारख कले मंत्री सूर्यवंशी। उच्च शिक्षा
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଓ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସୋମବାର ସକାଳ ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଧାମନଗରକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଓ ସର୍ବସୁବିଧା ସମ୍ପନ୍ନ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ନେଇ ସଂକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବ, ଏପରିକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ରଥ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯିବ, ଏପରିକି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୁଗଲର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରଥ ସମୟରେ ଅମାନିଆ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 2026 ସୁଦ୍ଧା 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଘର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲାନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଆଉ ମାସ ଧରି ଅଟକିବନି ଫାଇଲ। ପ୍ଲାନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆପ୍ରେ ଆବେଦନ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିବନି ଫାଇଲ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଯେତେ ଦିନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଲ ଅଟକିବ, ଦିନକୁ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ସେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 2026 ସୁଦ୍ଧା 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଜାଗା ଯୋଗାଇବେ, ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅବୈଧ ପାର୍କିଂ ନିଷେଧ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅବୈଧ ପାର୍କିଂ ନିଷେଧ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲର୍ଟ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2025 ନଭେମ୍ବର 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 34 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଉପରେ କୋର୍ଟ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖାକୁ ନେଇ କଟା କଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିବା ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଟା କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ମାଝି ଘଟଣା ସମୟରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଧାନ ମାଝି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଠି ଲେଖା ନେତା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗାଳି ଛଡା ସେ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ 10 ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ହେବ ରିଭ୍ୟୁ ସଂଘର ବଡ଼ ଦାବି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦରମା କମିଶନ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା ନ କରି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ୟୁନିୟନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଡିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତା ଖାଚାଗମ୍ ଡିଏମକେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଲେକରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବା ଲୋକଭବନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 264 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜମି ମାମଲା ଶେଷ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଭୂଦାନ ଆଇନ। ରାଜ୍ୟରେ ହଟିବ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା। ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ 60 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଠିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତଥ୍ୟ। ସାଲାମି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସବୁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କେସ୍ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ପଟା ପାଇଲା ପରେ ସାଲାମି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ଯେତେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଜମିର ହକଦାର ସାଲାମି ଦେଲେ ଜମିରେ ମାଲିକ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏଥିପାଇଁ 1 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରେଡେସନ ହେବ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାକୁ ଗ୍ରେଡେସନ ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଭୂଦାନ ଆଇନ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଭବନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଜପା। 126 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 102 ଆସନରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆସାମରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସାମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସିଇଓ ଅନୁରାଗ ଗୋଏଲ। ଲୋକଭବନ ଯାଇ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଆସାମରେ ନୂଆ ସରକାର ନେବେ ଶପଥ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନରେ କାମ କରୁନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ୱାଶିଂଟନରୁ ଏକ ଖବର ଆସିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କାର ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ 25% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉପରେ ସହମତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର 45,000 ଟନ୍ ଏଲପିଜି ଆଣି ଭାରତ ଆସୁଛି ସର୍ବଶକ୍ତି। ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତି। ସଫଳତାର ସହ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିଛି ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଏହି ପରିବହନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଏବଂ ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ପରିବହନ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଲପିଜି ବାହକ ସର୍ବଶକ୍ତି ଇରାନର ଲାରାକ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରୁ ବାହାରି ତେହେରାନ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଜାହାଜଟି 45,000 ଟନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ 18 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣି ଆସୁଛି। ଏହା ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏଲଏନଜି ଟର୍ମିନାଲକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର 45 ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଇଁଚ ଛୁଆ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରାୟ 45 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବାହାରିଲେ ଗଣ ଅଣ୍ଡା ଦାନରୁ ଛୁଆ କଇଁଚ। ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଘୁରୁଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ଜଳ ରାଶି ଭିତରକୁ ଗଲେ କଇଁଚ ଛୁଆମାନେ। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଇଁଚ ଛୁଆ ଗତରୁ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଲଟି ଟବ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବଢିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ବଢାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ଦିନକୁ 472 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଅନ୍ଧ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ହେଲା 522 ଟଙ୍କା। କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 572 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ଦିନକୁ 622 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମିଳିବ ଲୋନ୍। 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏମଏସଏମଇ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏଭିଏସନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମେଟ୍ରୋ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ସୂଚନା ଗଡ଼ିବ 200। ମେଟ୍ରୋ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମେଟ୍ରୋ ନୁହେଁ, ଏହା ବଦଳରେ ଗଡ଼ିବ 200 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବସ୍। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମେଟ୍ରୋ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରେ ମନେ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବସ୍ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେବ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅଟେ। ପିଏମ୍ ଇ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ମୋଟ 200ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବସ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ଆସନ୍ତା 30ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି। ମୌସୁମୀ ଓ ଅଣମୌସୁମୀରେ କେତେ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଅବଗତ କରାଗଲା। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବା ନେଇ ଆଶା ବଢିଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।
मिली परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर भुवनेश्वर में मद दुकान बंटन पर लटरी घोषणा 50 रु अधिक दुकान पर आवेदन आह्वान भुवनेश्वर में मद दुकान बंटन पर लटरी घोषणा 50 रु अधिक दुकान पर आवेदन आह्वान खोर्धा जिला प्रशासन तरफ भुवनेश्वर एक्साइज जिले में IMFL शॉप एवं देशी मद दुकान बंटन पर लटरी प्रणाली में आवेदन आह्वान करा 2024-27 आर्थिक वर्ष पर निर्धारित होइतबा केवल आग्रही आवेदक माने ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। जिला प्रशासन पक्षरु जारी व्यक्त अनुसार लटरी प्रक्रिया 26 मई 2026 रे सकाळ 7 टारू खोर्धार DRDA कॉन्फ्रेंस हॉल रे आयोजित हबो। आवेदन दाखल करिवार शेष तारीख 18 मई संध्या 5टा पर्यंत निर्धारित होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जनगणना 2026 रे शिक्षकक अनिवार्य सहयोग बाधा देले कड़ा कार्यानुष्ठान चेतावनी जनगणना काम रे शिक्षक को अटकाइले कड़ा कार्यानुष्ठान जनगणना 2027 कार्य शिक्षक और स्कूल कर्मचारी अनिवार्य सामिल पाई स्कूल और गणशिक्षा विभाग कड़ा निर्देश केतक बेसरकारी स्कूल कर्तृपक्ष शिक्षकों को जनगणनाकारी और सुपरवाइजर भाव काम करिबारे बाधा दौथबा नै सरकार को नजर को आसीछि। जनगणना कार्य सेंसन एक्ट 1948 अनुसार बाध्यतामूलक और बौद्ध कार्य बोली पत्र उल्लेख होइछि। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को सरकारी और बेसरकारी स्कूल को तुरंत निर्देश जारी करने को कहा जाए। जनगणना दायित्व रे नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी को रिलीव करने बाध्यतामूलक अଯଥାରେ जनगणना कामर शिक्षक को वंचित कराजिबो नै। निर्देश अमान्य किमा अवहेला करिले विभाग पक्षरु कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोले चेतावनी दिया जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर खुशी खबर एबे घरे मिलिबो भत्ता भूत और असहाय को घरे मिलिबो भत्ता प्रबल ग्रीष्म रे भत्ता बंटन नै सरकार जरूरी निर्देश दैछन्ते। राज्य रे वर्तमान प्रबल ग्रीष्म लहरी अनुभूत होउछि। याको दृष्टि रखि मधुबाबू पेंशन योजना अधीन भत्ता बंटन प्रक्रिया को नहीं ओडिशा सरकार गुरुत्वपूर्ण निर्देश जारी करछन्ते। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ द्वारा समस्त जिलापाल को यह निर्देश पठा जायछि। किछि दिन तले पुरी जिला साखीगोपाल स्थित सारंग जोड़ी जड़े 85 वर्षीय वृद्धा सुकांती देई सरकारी भत्ता टंका पाई 2 किलोमीटर चलिबा घटना कनक न्यूज रे प्रसार होइतिला। सुकांती देई भत्ता टंका पाई निज घर ठारू 2 किलोमीटर दूर सारंग जोड़ी थिबा ओडिशा ग्रामीण बैंक को जाइथिले। तेबे अधा बाटरे अचेत होई तळे पड़ी गुरुतर होइतिले। एही घटना को नै सरकारी व्यवस्थार विकल्प चित्र पादक आसीतिला। शेषरे सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु सब जिलापाल को एही निर्देश दिया जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मने रखिता पूरा उड़ाई देबे ईरान को ट्रम्प को धमक पुणी ट्रम्प को खोला धमक अमेरिका एवं ईरान मध्य उत्तेजना पुणी थर वृद्धि पाउतबा पर मने होउछि दुर्बल होउतबा युद्ध विरत मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को एक बड़ चेतावनी दैछन्ते जे जदि यह अमेरिका जहाज उपर आक्रमण करे तबे यहाको पृथ्वी पृष्ठरू पछि दिया जिवो। एही विवृत्ति एपर एक समय आसीछि जेतेबेले हरमुज प्रणालीर परिस्थिति क्रमागत भाव में खराब होउछि। एही प्रणाली विश्व पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण यह प्रचुर परिमाण तेल जोगाण करे। अमेरिकार कार्यानुष्ठान उपर प्रतिक्रिया दे ईरान वैदेशिक मंत्री अब्बास आरागची कहछन्ति जे सामरिक कार्यानुष्ठान कोनोसी राजनैतिक संकटर समाधान नुहे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर आरंभ होबो रबी धान किणा मे 25 रु खलिबो मंडी सकाळ 7 टारू 11टा जाय चलिबो कारोबार। बलांगीर रे रबी धान किणा निमंते जिलापाल अध्यक्षतार जिला स्तर धान क्रय कमिटी बैठक अनुष्ठित होई जाय। आसंता मे 25 रु जिला रे धान किणा किणी आरंभ होबो। 125 टी 11 टी SHG जरिया धान किणा बिका चलित रबी ऋतु रे 17304 जन चासी पंजीकरण करछन्ते। प्रचंड खरा को दृष्टि रखि सकाळ 7 टारू 11टा जाय मंडी परिचालना करबा सह अपराह्न 3टा रे परे परिवहन करबा को निर्देश दैछन्ति। जिलापाल कालबैशाखीरु धान को सुरक्षित रखिबा पई तार पोलिन और गोदामर व्यवस्था करा जायछि। गत खरीफ ऋतु रे जिलार 159 चासी को धान बिक्री न हेबा को नै प्रशासन घेरिछि जिला कृषक महासंघ बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर श्री जगन्नाथ जमीर पुणी बंदोबस्त हबो थैथान हेबे जग इत्यादि महाप्रभु श्री जगन्नाथ को जमी गुडी को चिन्हित करा जाय। यार पुण्य बंदोबस्त हेबा वर्ष वर्ष धरी जमी अधिकार करि रखितबा सेवक नियोग और अण सेवक को चिन्हित करा जिवो। जेउ माने जग सेमान को थैथान करा जिवो। जमीर जबरदखल मद हटा जिवो। गुरुवार लोकसभा भवन स्थित आईन विभाग सम्मेलन कक्ष रे राज्य आईन पूर्त और अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार एने एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइतिला। पूर्वरु थिबा यूनिफॉर्म सेटलमेंट पॉलिसी 2003 रे आवश्यक संशोधन जरिया रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ नाम रे थिबा जमी को उपयुक्त बंदोबस्त जरिया रे समस्त को थैथान करबा नै आलोचना होइतिला बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर रायगढ़ रे एबो नवा रेल मंडल रेल मानचित्र रे बड़ परिवर्तन घटना हला दक्षिण तट रेलवाई रायगढ़ रे एबो नवा रेल मंडल जून 1 रु कार्यकारी हेबो। रायगढ़ मंडल एने केंद्र सरकार को पक्षरु
गैजेट नोटिफिकेशन जारी होइछि। नोटिफिकेशन अनुसार पूर्व तट रेलवे और दक्षिण केंद्र रेल तटरू किछि अंचल को नहीं दक्षिण तट रेल करा जाइछि। पूर्वतन वाल्टियर मंडल को दुई भाग में विभक्त करा जिवो। एथिर गोटे अंश रायगड़ा मंडल रे जोग हेबा सह अन्य अंश को विशाखापट्टनम मंडल भाबे नुआ दक्षिण तट रेलवे रे मिश्रण करा जिवो। एहा फल रेल परिचालना और प्रशासनिक कार्य को अधिक सुगम करने को सरकार आशा करुछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मैट्रिक परीक्षार्थी को प्रथम थर मिलिबो इंग्राजी और ओडिया रे सर्टिफिकेट। ओडिशार छात्र छात्री एक नुआ पदक्षेप नहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद चलित वर्ष वार्षिक परीक्षा रे सफल होइतबा छात्र छात्री को प्रथम थर दुईटी भाषा रे अर्थात इंग्राजी एवं ओडिया रे ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट जोगाई दिया जिवो। याको नै बोर्ड पक्षरु समस्त विद्यालय को निर्देश जारी करा जायछि। प्रधान शिक्षक को छात्र छात्री को नाम बापा और मां को नाम को ओडिया भाषा रे सटीक भाव में संग्रह कर ऑनलाइन माध्यम रे दाखल करने को कहा जायछि। बोर्ड वेबसाइट रे एथिपाई शीघ्र लिंक उपलब्ध करा जिवो। तबे ऑनलाइन तथ्य दाखल पूर्व अभिभावकों ठारो निर्दिष्ट फॉर्मेट रे तथ्य संग्रह कर ताहार जांच करने को स्कूल को कहा जायछि। नाम गुड़िकर बनान और शब्द को निर्भुल भाव में लिखा गुरुत्व दिया जायछि। समस्त प्रक्रिया को 15 दिन मध्य अर्थात 20 मई 2024 मध्य समाप्त करने को बोर्ड निर्देश देछि। जदि एहारे विलंब हुए तेबे सर्टिफिकेट त्रुटि घटी पारे बोली सतर्क करा जायछि। एथि सहित जिला शिक्षा अधिकारी मानक मध्य एही प्रक्रिया त्वरित कर निर्दिष्ट समय सीमा मध्य त्रुटि शून्य भाव समाप्त कराइबा को निर्देश दिया जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पुणी महंगा माड़ बढ़िला ओमफेड क्षीर दाम। ग्राहक को झटका बढ़िला क्षीर दाम। ओमफेड क्षीर दर लिटर पिछा 4 टंका वृद्धि पाइछि। आज नुआ दर लागू होइछि। ओमफेड पक्षर एक प्रेस विवृत्ति कहा जायछि जे दूध उत्पादन सह प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव जड़ित विभिन्न सामग्री मूल्य वृद्धि होइछि। बिजुली पैकेजिंग परिवहन और गाईर दाना मूल्य वृद्धि पाउछि। तेणु क्षीर दर वृद्धि पाइबार आवश्यकता रहिछि बोली ओमफेड पक्षर कहा जायछि। एहा द्वारा दूध उत्पादनकार माने अधिक उत्पादन पई उत्साहित हेबे बोली कहिछि ओमफेड। ओमफेड दर वृद्धि हेबा द्वारा 1 लिटर क्षीरर दाम 56 टंका बढ़ी 60 टंका बिक्री होउछि। ओमफेड टनर दूध लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाई 50 टंका 54 टंका होइछि। सेहिपरि प्रीमियम दूध लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाई 54 टंका 58 टंका होइछि। अन्यपटे ग्लोड प्रीमियम प्लस दूध लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाई 60 टंका 64 टंका होइतबा बेले गोल्ड प्रीमियम दूध लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाई 56 टंका 60 टंका होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। जयपुर रे तेल संकट जारी। डीजेल अभाव रे गाड़ी चलाचल प्रभावित। तेलर संकट आज भी रही। जयपुर सहर में एपरिक आज डीजेल मिलूना गाड़ी सब चालू ना बोली कहते गाड़ी मालिक। कम परिमाण तेल मिलुथिबारु पेट्रोल पंप रे ग्राहक भिड़ जमुचे। कर्मचारी कहते तेल कम आसुथिबारु समस्त को अल्प अल्प कर देबाको पड़ुछि किंतु ग्राहक अधिक मागुचंती। अधिकांश पेट्रोल पंप बंद पड़िछि। जहां गोटे कि दुईटी पेट्रोल पंप रे तेल रही सेटारे तेल पाई घंटा घंटा अपेक्षा करबाको पड़ुछि। डीजेल पंप बंद पड़िथिबा बेले पेट्रोल पंप रे प्रबल भिड़ देखबाको मिलिछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सावधान लगातार 4 दिन बंद रहिबो बैंक। आगामी दिन में जदि आपनकर बैंकिंग संबंधी कौनसी काम थाए तबे तारीख गुडी को मन रखिबा को भारतीय स्टेट बैंक यार ग्राहक मानक सतर्क कराई दैछि। आगामी किछि दिन मध्य लगातार 4 दिन पाई बैंकिंग कार्य संगीत रहिबो कारण बैंक कर्मचारी माने धर्मघट करबा को योजना करछन जहा फल रे कौनसी बैंकिंग संबंधी कारोबार किमा सेवा उपलब्ध होबो नै। AISBISF अर्थात ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन घोषणा करछि जे एसबीआई रो समस्त कर्मचारी माने 25 एवं 26 तारिख धर्मघट करिवे। जदियो धर्मघट 2 दिन पाई चलिबो बैंकिंग कार्य मोट 4 दिन पाई संगीत रहिबो कारण 23 मई मासर चतुर्थ शनिवार एवं तापर 24 मई रविवार छुट्टी। तापर कर्मचारी माने परवर्ती 2 दिन सोमवार एवं मंगलवार धर्मघट पालन करिवे। फलस्वरूप समस्त बैंकिंग कार्य 4 दिन पाई संपूर्ण संगीत रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। अमेरिका ईरान विवाद रे नुआ मोड़ ट्रम्प को बड़ घोषणा। प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद। अमेरिका एवं ईरान मध्य विवादर समाधान पाई चलितबा आलोचना शेष पर्यायर पहुंची। मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हरमुज प्रणाली संपर्क एक बड़ निष्पत्ति नहीं। अमेरिका राष्ट्रपति प्रोजेक्ट फ्रीडम मध्य प्राच्यर वाणिज्यिक जहाज गुड़ी को सुरक्षा प्रदान करुवा एक नौसेना अभियान को स्थायी भाव में संगीत रखिबार घोषणा करछन्ते। हेले से यह मध्य कहछन्ते जे ईरान बंदर गुड़िक उपरे अमेरिकार अवरोध जारी रहिबो। तांको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सतर एक पोस्ट रे ट्रम्प लिखिछन्ते ईरान रो प्रतिनिधि मानक सह एक जुक्ति संपर्क आलोचना आगो को बढ़ुछि। ट्रम्प दाबी करछन्ते जे से प्रोजेक्ट फ्रीडम ईरान सहित
ସହିତ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଗରେ ନିଆଁ ବାଣ ମୋଦି ହରମୁଜକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ୟୁଏଇର ଗୁଜରାଟ ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ୟୁଏଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ୟୁଏଇ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ୟୁଏଇ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଦୋହରାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ନିରାପଦ ଏବଂ ଅବାଧ ନୌଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକାର ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜୟରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ପଦ୍ଧତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ବିଡିଏ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ବିଏମସି, ପୁଲିସ, ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ ଆଦି ତରଫରୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ କଟକ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପ୍ରତି ମାସ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରହାରକୁ ଭୁଲି ଗଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତକୁ ପୁଣି ଦେଲା ବମ୍ପା ଧମକ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଏକ ବମ୍ପା ଧମକ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମୃତ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ଅନେକ ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ରକ୍ତ ଏବଂ ପାଣି ଏକାଠି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଜା ହାଫିଜ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷୟ ଓଗାଳିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ପିଏଫ ର ପୁରା ଟଙ୍କା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ କାମ, କଟିବନି ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଏଫ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କଥା ଭାବୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ ଯେ ଆମକୁ ଏକ ବଡ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କିମ୍ବା ନିୟମ ନ ଜାଣି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ଟିକସ କାଟ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପିଏଫ ଉଠାଣ ଉପରେ ଟିଡିଏସ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ସଠିକ ନିୟମାବଳୀ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ଟିକସ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଏଫ ଉଠାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରମୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପିଏଫ ବାଲାନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନଚେତ ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଏଫ ଉଠାଣ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେ ନାହିଁ। 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣ ଉପରେ କୌଣସି ଟିଡିଏସ୍ କଟାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଠାଣ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ ସେବା ଅବଧି 5 ବର୍ଷରୁ କମ ହୁଏ, ତେବେ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଆରବ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା। ବୁଧବାର ଆରବ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅତି ଅସହାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏମଭି ଗୌତମ ନାମକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଟି ଓମାନରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜାହାଜଟି ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ମାରିଟାଇମ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସେଣ୍ଟର ଏମଆରସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଂକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସଲାମାବାଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରସଗୋଲା କାହାର? ଓଡ଼ିଶାର ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭାଜପାର ମହାବିଜୟ ପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଲେ ଏମିତି ଜବାବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଖସି ଯାଇଛି। ଭାଜପା ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର କୁଶାସନ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ
ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁଶାସନ, ଆରଜି କର, ବଳାତ୍କାର, ହତ୍ୟା, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇବା ଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରର ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ପାହାଡ଼ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଲୋକେ ମମତା ସରକାରକୁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ରୋଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବେ ଭାଜପା ସରକାର। ତେବେ ରସଗୋଲା କାହାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହସି ହସି କହିଥିଲେ, ରସଗୋଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 11,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆଉ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା 3ଟି ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ଗର୍ଭଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେପରିକି ପୁଷ୍ଟିସାର, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ମୋଟ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାନସ ସରୋବର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗରମ ହେଲା ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ବିବାଦ। ମାନସ ସରୋବର ଯାତ୍ରାର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ନେପାଳର ବାଲେନ ସରକାର କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲିପୁଲେଖ ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଲିପୁଲେଖ ଘାଟି ଦେଇ କୈଳାସ ମାନସ ସରୋବର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାଲେନ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ସମ୍ମତି ବିନା ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲିପୁଲେଖ ନେପାଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନେପାଳ ସରକାର ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଉଭୟକୁ କୂଟନୈତିକ ନୋଟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନେପାଳର ଦାବିକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆସିଛି। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେପାଳର ମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନେପାଳ ଲିପୁଲେଖ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାମଲା ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଚାଖିବ ଭିଏତନାମ ଡୁରିଆନ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 10 ଚୁକ୍ତିନାମା। ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରୋଲ ଲାମାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଶିକ୍ଷା, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଔଷଧ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ $16 ବିଲିୟନ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ପରିମାଣକୁ $25 ବିଲିୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧର ପ୍ରବେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଭିଏତନାମକୁ ଭାରତର କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦନର ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭିଏତନାମ ଭାରତର ଅଙ୍ଗୁର ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ସ୍ୱାଦ ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭିଏତନାମରୁ ଡୁରିଆନ ଏବଂ ପୋମେଲର ସ୍ୱାଦ ନେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜମି ହରାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଭରସା, ଆଉ ଜମି ମାଲିକ ସହିବେ ନାହିଁ କ୍ଷତି। ଜମି ହରାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଭରସା, ଆଉ ଜମି ମାଲିକ ଆଉ କ୍ଷତି ସହିବେ ନାହିଁ। ରେଳପଥ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଜମି ମାଲିକ। ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଜମି ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକେ। ଏକର ପ୍ରତି ଦର ରହିଛି 20 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ 2,20,000 ଟଙ୍କାରେ ଜମି ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କିପରି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରଶାସନ ଜମିର ଆକଳନ କରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଯାହା ରେକର୍ଡ ରହିଛି ତାହା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜମି କିଣିବା ବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସମୟରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି କମ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି କମ୍ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ରେଳ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। ତଥାପି ଯାହା ଠିକ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହିମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୋମବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରୁ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ାଯାଇଥିବା 79,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 61 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ
ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏନପିସିଆଇ ଲିକେଜ, ଇକେୱାଇସି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବାକି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରିନଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 21,901 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, 22,347 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏବଂ 79,601 ଜଣ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସମାଧାନ ପରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ମାମଲାରେ ଫସିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଥର ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ରାୟବରେଲୀର କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୌଥ ନାଗରିକତା ମାମଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବେଞ୍ଚ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମେ 12କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭାଜପା କର୍ମୀ ଏସ୍ ଭିଜେନ୍ସିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାରପତି ରାଜେଶ ସିଂ ଚୌହାନ ଏବଂ ଜାଫିର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନଟି ବଜାୟ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଇବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶରୁ ହଟିବ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା। 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବେ ସରକାର। 2036 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଟାଇମ୍ସ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜିତ ଟାଇମ୍ସ ଅଟୋ ସମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2024ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଲ ବୁଥ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଆଧୁନିକ ବାଧା ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଆଉ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବେ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚିତ ସାରନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ନହେଲେ ଖାତାକୁ ଆସିବନି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏଥର ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଷାନ ନିଧିର 23ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କିସ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବାରେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ବାହ୍ୟ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅପଡେଟ୍ ବିବରଣୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ବିବରଣୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ ନ କରି କୌଣସି ଚାଷୀ ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କାରଣ ପେମେଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ 37%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି 67% ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ଭେ ଦି ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ, ଏବିସି ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଇପସସ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସର୍ଭେକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ ହରମୁଜ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପୋଡ଼ାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଦେଶ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଅବରୋଧକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ପୋଡ଼ାଣୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରବୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ହରମୁଜ ପୋଡ଼ାଣୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅବରୋଧକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରମୁଜ ପୋଡ଼ାଣୀକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ
ଏହି ଏକ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡିକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭତ୍ତା ପାଇଁ କସରତ, ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୂଆନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାର ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋବଡେଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ 1800ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ସାଥ ଦେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟର ଜ୍ୱାଳା ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କାହାର ବୟସ 70 ଟପିଲାଣି ତ ଆଉ କିଏ ବିଧବା ହେବାର 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏବେ ବି ସାତ ସପନ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଆସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେବଳ ମିଳୁଛି ଆଶ୍ୱାସନା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଆଦିବାସୀକୁ ମିଳିବ ହକ୍, ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ ପେଶା ଆଇନ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ହେଲେ ଏବେ ବି 7 ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ନିଜର ହକ୍ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତଳର ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋହର ମାରିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ 23% ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ନିଜର ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ଉପରେ ନିଜର ହକ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ହେଲେ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ 2024ରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକର ଲଢେଇରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକେତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କ୍ୟାବିନେଟରେ ପେଶା ଆଇନରେ ବାଜିବ ମୋହର। 41 ବିଭାଗ ସହ ବିଚାର ବିଶ୍ରାମ କରାଯାଇ ଚୂଡାନ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। 1996ରେ ଆସିଥିଲା ଏହି ପେଶା ଆଇନ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢାଇବା ହେଉଛି ଏହି ପେଶା ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କ୍ୟୁଆର କୋଡ ବଦଳାଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ, କେମିତି ରହିବେ ସତର୍କ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। ଏହାର ଆଗମନ ପରଠାରୁ ଆମକୁ ଆଉ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବଡ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୋକାନ ଯାଇ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଏକ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରୁ, ପରିମାଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସହଜରେ ପେମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରୁ। ତଥାପି ଏହି ସୁବିଧା କେତେକ ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଠକେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟେ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଠକାଇରେ ଠକମାନେ ଜଟିଳ ହ୍ୟାକିଂରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଉପରେ କେବଳ ନିଜର ନକଲି କ୍ୟୁଆର କୋଡ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଷ୍ଟିକର କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଠକ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଦୋକାନରେ ଭିଡ ଥାଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥାଏ, ଯେହେତୁ ନକଲି କୋଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମହାବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭୌତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବେ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଅତି ନିକଟରେ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଶେଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେରିକାର ଉପ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲାଣ୍ଡାଉ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସିଲେଟ ୟୁଏସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍ ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡିଛି। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ଏକ ବଡ ଧରଣର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।